پر قاتلان علی لعنت بے شمار امریکہ مرداباد اسرائیل ٹرمپ دہشت گرد نے اگر نیتن یاہو ٹیررسٹ نے یہ شہادت کا حکم دیا ہے لیکن ان کو جان لینا چاہیے۔ رہبر سید علی خامنئی ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے۔ امریکہ تیرا وقت ختم ہو گیا، ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے اور اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ہم اس سمے لال چوک کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ امریکی اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی ہلاکت کے بعد سری نگر میں زبردست احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے اور تصویر آپ کے موبائل کے اسکرین پر ہے۔ یہ لال چوک کا ٹاور ہے اور یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد مختلف علاقوں سے آئے ہیں اور اس وقت اس واقعے کے خلاف زبردست مذمت کر رہے ہیں اور عالمی برادری سے مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور تصویر آپ کے موبائل کے اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہو مقامی لوگوں کی کافی تعداد، حالانکہ یہ شیعہ سمودائے کے لوگ صبح سے ہی ان کی بھیڑ یہاں پہ امڑ پڑی ہے۔ اور امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی ہلاکت کے بعد اس وقت جو ہے کشمیر سے ہمارے پاس موصول ہو رہی ہے، جو اطلاعات ہمیں موصول ہو گئی کہ وبھن علاقوں میں اس وقت شدید احتجاجی مظاہرے جاری اور اس واقعے کے خلاف یہ لوگ شدید مذمت کر رہے ہیں۔ قاتلان علی لعنت بے شمار پر قاتلان علی لعنت بے شمار پر قاتلان علی لعنت بے شمار ڈونالڈ ٹرمپ گرزن گژھِ لال چوک ٹرمپ گژھِ لرزُن ڈونالڈ ٹرمپ نیتن یاہو امریکہ اسرائیل آل سعود کہ ملت تشیع آج یتیم ہو گئی ہے، ولی امر المسلمین ہم سے چھن گیا ہے۔ ان کی عظیم شہادت میں ہم سب لوگ غمزدہ ہیں، سوگوار ہیں، لیکن یہ عظیم اجتماع اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اگر ٹرمپ دہشت گرد نے اگر نیتن یاہو ٹیررسٹ نے یہ شہادت کا حکم دیا ہے لیکن ان کو جان لینا چاہیے۔ رہبر سید علی خامنئی ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے، بلکہ یہ فکر ہے جو ہمارے دلوں میں، جو ہمارے ذہنوں میں روز قیامت زندہ رہے گی۔ عالمی برادری خاص کر امت مسلمہ کو میں یہ اپیل دینا چاہوں گا کہ ان کو دیکھنا چاہیے اس طرح سے صفاق امریکہ مسلمانوں کے صفوں کو ایک ایک کر کے کمزور کر رہا ہے۔ پہلے فلسطین، شام، اب ایران، مسلمانوں کو ان غاصب حکمرانوں سے جو امریکہ کی کٹ پتلیاں ہیں، جو امریکہ کے اشاروں پہ ناچنے والے لونڈیاں ہیں، ان کے حکومت ان سے چھین کر اپنے ملکوں میں اسلامی انقلاب برپا کرے۔ آواز ہمیں زبان نہیں ہے، عالم اسلام کی زبان قط کی گئی۔ بس ہاں ساری پز ہم سبوں کو اتحاد کا خیال رکھنا چاہیے۔ دشمن چاہتا ہے، ابھی نیتن یاہو نے نہیں کہا ہم ہندوستان میں، پاکستان میں سنی اور شیعوں کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ہاں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آج ہم رہبر کی خراج عقیدت، خراج تحسین کرنے آئے ہیں تو اس لیے عالم اسلام کی سربلندی کے لیے سب کو ایک ساتھ رہنا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ آج ہم سب مصیبت زدہ ہے۔ امریکہ نے ہمارے حلقوں کو چیر لیا ہے۔
बस 2 दिन दे दीजिए आप, हम 2 दिन के बाद बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। इस वक्त बस इतना ही बोलूंगा, अमेरिका तेरा वक्त खत्म हो गया, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। अब कुरान का बोलबाला होगा, अब दीन इस्लाम का बोलबाला होगा। इस्राइल मिटेगा, इस्राइल मिटेगा, अमेरिका मिटेगा। मुझे माफ कीजिए। देख सकते हो कि किस तरीके से ये इस वक्त जो है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। कुछ लोग मेरे साथ हैं, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हो? किफायत नाम है। किफायत, क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हो आज, बताइए आप। आप आइए थोड़ा इनसे भी जरा बात करने की कोशिश करूंगा मैं। ये जो आप एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? ये एहतजाज हम उस जालिमाना शहादत के खिलाफ कर रहे हैं जो इसराइल और अमेरिका ने, एक तरफ से वो टेबल पे नेगोशिएशंस के लिए बोल रहे हैं और दूसरी तरफ से उनका मक्कार और अय्यार चेहरा ये है कि वो दूसरी तरफ से अटैक कर रहे हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है उसमें इसराइल का हाथ है और उसमें अमेरिका का हाथ है। एक तरफ से आप बोल रहे हो कि हम जी नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर आपके टेबल पे आपने सारे बटन्स रखे और आप अटैक भी कर रहे हो। ये कौन सा कल ही आप जाके गीत गाते हो कि हम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ काम करते। आपने जो अटैक किया वहां पे 60 से ज्यादा मासूम बच्चों की आपने जान ली, आपने स्कूल पे अटैक किया। इट वाज अ वॉर क्राइम एंड दे शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर इट। हम यहाँ पे आए हैं, हम इतने सारी जितनी भी गैदरिंग्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सब इस चीज का अहद कर रहे हैं कि वो जो निजाम ईरान में है, वो जो मजलूम के साथ हमेशा से खड़े थे और हमेशा खड़ा रहेगा, वो हम भी इनको अपनी ओर से ये नुसरत कर रहे हैं और हम उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो है और हमारे खून का नजराना तक भी हम उनको देने के लिए तैयार है। और मेरी तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो अमेरिका और इसराइल और उनके जितने भी इत्तेहादी ममालिक है वहां पे, वो जो आप लोगों का ख्वाब था कि वहां पे कोई रिजीम चेंज, वहां पे कोई निजाम बदले, वो किसी भी सूरत में होने वाला नहीं है, क्योंकि हम उस कौम के बेटे हैं, हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत की कुर्बानी इस्लाम के लिए दी। और हमारा ये निजाम हमेशा से था और इमाम अल शरीफ के आने तक ये निजाम ऐसा ही रहेगा। और एक और बात, हमने किसी मजलूम को तन्हा नहीं छोड़ा है और ना ही हम कभी उसको तन्हा छोड़ेंगे। ईरान कल भी मजलूमों के लिए था, ईरान आज भी मजलूमों के साथ है। हम कल भी जालिम के खिलाफ थे, आज भी हम जालिम के खिलाफ है। आप जितने यहाँ पे लोग देख रहे हो, ये वैली के बहुत सारे इलाकों से आए हैं। हम बुबांगी दहल इस चीज का ऐलान करते हैं कि अमेरिका का ये जो उसने जो ये हरकत की, ये इंतहाई बुज़दिलाना है। और वो जो फालिस प्रोपेगेंडा आप लोग चला रहे थे, वो जो न्यूज आप लोगों ने एक फालिस प्रोपेगेंडा मिशनरी ये इस चीज पे लगाई थी कि ईरान का रहबर वहां से भाग गया, ईरान का रहबर मुल्क छोड़ के भाग गया। वो मर्द मोमिन आज इतने 80 साल से ज्यादा उसकी एज थी, 88 इयर्स और 90 इयर्स की उसकी उम्र थी, लेकिन वो मर्द मुजाहिद ना किसी बेसमेंट में मिला, ना किसी जगह पे मिला, बल्कि अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए उसने किसी भी बेसमेंट में जाने का इरादा ही तरक किया और अपनी जान का नजराना पेश करके हमें ये सबक दिया कि हम हमेशा मजलूम के साथ है और जालिम के खिलाफ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? मुसद्दिक, कहाँ रहते हो आप? छताबल में। छतरबल में रहते हो? जी सर। युवा लग रहे हो, क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हो? क्योंकि हमारे रहबर को मारा गया जी। इजराइल ने बहुत ही गलत किया, हमारे रहबर को मारा। ये बहुत ही गलत किया इसराइल। खुसूसी रिपोर्ट जो मैंने आप तक लाल चौक से पहुंचाया, डीबी लाइव के साथ श्रीनगर से मैं शफीक।